السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید میلاد النبی کے موقع پر مولانا سجاد ندوی ہمارے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے جو ہے حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ قول نقل کیے، ان کی رہنمائی نقل کی ہے۔ یہ ان کے جو قول ہے، ان کی رہنمائی ہے، اس کو یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ عید میلاد النبی کو کس غیروں کے طریقے سے بنانے سے کس طریقے سے بچنا چاہیے، اور صحیح معنوں میں وہ کیا ہے عید میلاد النبی، اور اس کو کس طریقے سے جو ہے صحیح طریقہ اس کا کیا ہے، اس پر روشنی ڈالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، عید میلاد النبی کے موقع پر مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد النبی کتاب میں یہ چیز آپ نے تحریر فرمائی ہے، جو آج عید میلاد النبی کے تعلق سے میں آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ محترم حضرات، آج کا دن دنیا کے لیے ایک بڑی برکت کا دن ہے، کیونکہ یہی تاریخ تھی جس میں ساری دنیا کے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اگرچہ شریعت میں حضور کے یوم پیدائش کو عید قرار نہیں دیا گیا ہے، اور نہ اس کے لیے کسی قسم کے مراسم مقرر کیے گئے ہیں، لیکن اگر مسلمان یہ سمجھ کر کہ یہ خدا کے سب سے بڑے نبی اور دنیا کے سب سے بڑے ہادی کی پیدائش کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں انسان کے لیے خدا کی سب سے بڑی نعمت ظہور میں آئی، اس کو عید کی طرح سمجھیں تو کچھ بیجا نہیں ہے۔ البتہ اس عید کے منانے کی یہ صورت نہیں ہے کہ خوب کھاؤ پیو، چراغاں کرو، جلوس اور جھنڈے نکالو، اور محض اپنی دل لگی کے لیے فضول نمائشی کام کرنے لگو۔ ایسا کرو گے تو تم میں اور جاہل قوموں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جاہل قومیں بھی اپنی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات کی یاد میلوں ٹھیلوں اور جلوسوں سے مناتی ہیں۔ اگر تم نے بھی ان کے میلوں اور تہواروں کی نقل اتاری تو جیسے وہ ہیں ویسے ہی تم بھی بن کر رہ جاؤ گے۔ اسلام نے تو یادگار منانے کے لیے نیا ہی ڈھنگ نکالا ہے۔ سب سے بڑی یادگار حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی ہے، جسے منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی اور حج و طواف کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ اس پر تم غور کرو تو اندازہ کر سکتے ہو کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات کی یاد کس طرح منانی چاہیے۔ تم کو سوچنا چاہیے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کس لحاظ سے تمہارے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ اس لحاظ سے نہیں کہ عرب کے ایک شخص کی گھر میں آج ایک بچہ پیدا ہوا تھا، بلکہ اس لحاظ سے کہ آج اس پیغمبر اعظم کو خدا نے زمین پر بھیجا، جس کے ذریعے سے انسانوں کو خدا کی معرفت حاصل ہوئی، جس کی بدولت انسان نے حقیقت میں انسان بننا سیکھا، جس کی ذات تمام جہاں کے لیے خدا کی رحمت تھی، اور جس نے روئے زمین پر ایمان اور عمل صالح کا نور پھیلایا۔ بس جب اس تاریخ کی اہمیت اس لحاظ سے ہے تو اس کی یادگار بھی اس طرح منانی چاہیے کہ آج کے روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور دنوں سے زیادہ پھیلاؤ، آپ کے اخلاق اور آپ کی ہدایات سے سبق حاصل کرو، اور کم از کم آپ کی تعلیم کا اتنا چرچا تو کرو کہ سال بھر تک اس کا اثر باقی رہے۔ اس طرح یادگار مناؤ گے تو حقیقت میں یہ ثابت ہوگا کہ تم یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے عید سمجھتے ہو، اور اگر صرف کھا پی کر اور دل لگیا ہی کر کے رہ گئے تو یہ مسلمانوں کی سی عید نہ ہوگی، بلکہ جاہلوں کی سی عید ہوگی جس کی کوئی وقت نہیں ہے۔
वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, ईद मिलादुन नबी के मौके पर मौलाना सैयद अबुल आला मौलूदी रहमतुल्लाह अलैह ने मिलादुन नबी किताब में ये चीज़ आपने तहरीर फरमाई है, जो आज ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक़ से मैं आपके सामने उसको बयान कर रहा हूँ ताकि हम उससे सबक हासिल करें। मोहतरम हज़रात, आज का दिन दुनिया के लिए एक बड़ी बरकत का दिन है, क्योंकि यही तारीख़ थी जिसमें सारी दुनिया के रहनुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। अगर शरीयत में हुजूर के यौम पैदाइश को ईद करार नहीं दिया गया है और न उसके लिए किसी किस्म के मरासिम मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन अगर मुसलमान ये समझ कर कि ये खुदा के सबसे बड़े नबी और दुनिया के सबसे बड़े हादी की पैदाइश का दिन है, और ये वो दिन है जिसमें इंसान के लिए खुदा की सबसे बड़ी नेमत ज़ुहूर में आई, उसको ईद की तरह समझें तो कुछ बेजा नहीं है। अलबत्ता इस ईद के मनाने की ये सूरत नहीं है कि खूब खाओ पियो, चिरागा करो, जुलूस और झंडे निकालो और महज अपनी दिल लगी के लिए फजूल नुमाइशी काम करने लगो। ऐसा करोगे तो तुम में और जाहिल कौमों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जाहिल कौमें भी अपनी तारीख़ के बड़े बड़े वाक़यात की याद मेलों ठेलों और जुलूसों से मनाती हैं। अगर तुमने भी उनके मेलों और त्योहारों की नकल उतारी तो जैसे वो हैं वैसे ही तुम भी बनकर रह जाओगे। इस्लाम ने तो यादगार बनाने के लिए नया ही ढंग निकाला है। सबसे बड़ी यादगार हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की क़ुरबानी है, जिसे मनाने के लिए अल्लाह ताला ने ईद उल अज़हा की नमाज और क़ुरबानी और हज व तवाफ़ का तरीक़ा मुकर्रर किया है। इस पर तुम गौर करो तो अंदाज़ा कर सकते हो कि मुसलमानों को अपनी तारीख़ के बड़े बड़े वाक़यात की याद किस तरह मनानी चाहिए। तुमको सोचना चाहिए कि 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ किस लिहाज से तुम्हारे लिए अहमियत रखती है। इस लिहाज से नहीं कि अरब के एक शख्स की घर में आज एक बच्चा पैदा हुआ था, बल्कि इस लिहाज से कि आज उस पैगंबर आज़म को खुदा ने ज़मीन पर भेजा, जिसके ज़रिए से इंसानों को खुदा की मारिफत हासिल हुई, जिसकी बदौलत इंसान ने हकीकत में इंसान बनना सीखा, जिसकी ज़ात तमाम जहां के लिए खुदा की रहमत थी और जिसने रूए ज़मीन पर ईमान और अमल सालेह का नूर फैलाया। बस जब इस तारीख़ की अहमियत इस लिहाज से है तो उसकी यादगार भी इस तरह मनानी चाहिए कि आज के रोज़ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और दिनों से ज़्यादा फैलाओ, आपके अखलाक और आपकी हिदायत से सबक हासिल करो और कम अज़ कम आपकी तालीम का इतना चर्चा तो करो कि साल भर तक उसका असर बाकी रहे। इस तरह यादगार मनाओगे तो हकीकत में ये साबित होगा कि तुम यौम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे दिल से ईद समझते हो। और अगर सिर्फ खा पी कर और दिल लगिया बन ही करके रह गए तो ये मुसलमानों की सी ईद ना होगी, बल्कि जाहिलों की सी ईद होगी जिसकी कोई वक़्त नहीं है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह मौलाना सज्जाद नदवी साहब। आखिर में ये शेर कहूँगा कि मोहब्बत से वफ़ा तूरे तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है। इसी के साथ राइट पथ आपको सलाम पेश करता है और उम्मीद करता है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़ों पर अमल करेंगे और सच्ची मोहब्बत करेंगे अल्लाह के रसूल से। जज़ाकल्लाह।